мусулмонони тоҷикистон барои аввалин бор баъди тағйиру иловаҳо ба қонуни танзим иди қурбонро ҷашн гирифтанд. ҳамла албадастоят ҳамёр наранҷад. хонандагони тоҷик ҳам мактаб рафтанд ва ҳам аз идгарда канор намонданд. то вақти мактаб равем мо намо ид мекунем. баъд ябед мактаб. ва қонунгузорони русия имкони тамдиди шаҳодатномаҳои ронандагии миллии муҳоҷирони тоҷикро баррасӣ доранд. сокинони тоҷикистон имрӯз дар қатори дигар мусулмонони дунё иди қурбонро таҷлил мекунанд. ба фарқ аз солҳои пеш имсол намояндагони баъзе идораҳо ба кор баромаданд. бо таваҷҷӯҳ ба ин ҳамкорони мо мегӯянд намози имсолаи иди қурбон дар масҷидҳои душанбе серодам набудааст. мирзонаби холиқзод гузориш медиҳад. صبح بر وقت امروز مردم تاجیکستان با ادای نماز عید قربان تجلیل از این عید را کردند و امروز به فرق از سالهای پیشین عید قربان مصادف با روز دانش آمد. این طرف مردم در مسجدها جمع می شدند و نماز می گذاریدند ساعت تقریبا از 6:30 تا 7 صبح و از سوی دیگر ما می دیدیم که طلبه‌های مکتب و دانشجویان به سمت دانشگاه ها روان بودند. نماز عید قربان که ما در نزد مسجد مرکزی قرار داریم در اینجا خیلی تحت نظارت امنیتی صورت گرفت. و دنبال این انجام عید قربان آن چیزی که ما به چشمان مشاهده کردیم شرکتی کودک‌ها به چشم می‌رسید که آنها در قدم اول در مردم را می‌کوفتند و مردم را به این عید قربان تبریک می‌کردند و در عوض از مردم شیرینی‌ها و تحفه‌های عیدانه می‌گرفتند. وقتی که ما به گوشه‌های شهر می‌رفتیم در اونجا شرایط مخصوص برای ذبح گوسفند یعنی عید قربانی آماده کرده است. پیش از همه از نگاه سانیتری یعنی از نگاه بهداشتی و بهداری آماده شده بودند. ولی ما یکی از مرکزهای اساسی ذبح مال دیدن کردیم که در یکی از گوشه‌های شهر دوشنبه جای داشت که در اونجا ده‌ها نفر ساکنان کشور در نوبت می‌ایستادند و مال خود را ذبح می‌کردند. خیلی شد هفتم هشتم شکلی ما یخد میان نفر همه هفته هشتایی که دستم میام بسیار در اینجا چند نفر خسته با شما کار کردند؟ 6 و این را هم باید بگویم که کارمندان این ذبحخانه به ما گفتند که امروز به مناسبت روز عید قربان ذبح مال رایگان و بی پول برای مردم انجام داده شده است. همین طور عید قربان در تاجیکستان تجلیل شد. мирзонаби холиқзод гузориш медод. ҳамзамон имрӯз ҳазорҳо мусулмони саросари дунё дар яке аз рукнҳои муҳими ҳаҷ маросими сангзадани шайтон иштирок карданд. партоби санг ба се девори ҷамарот ки дар водии мино қарор дорад оғози иди қурбон ба ҳисоб меравад. арабистони саудӣ мегӯяд дар ҳаҷи имсола тахминан 2,300,000 мусулмон иштирок карданд. бармегардем ба тоҷикистон. вазорати маориф ва илми тоҷикистон 1 сентябрро ки ба рӯзи иди қурбон рост омад бар асоси қарори мушовараи ин вазоратхона рӯзи дарсӣ эълон кард. ҳарчанд ин тасмим дар ҷомеаи тоҷикистон ҳамчун нағзи ҳуқуқ арзёбӣ шуд, вале субҳи имрӯз хонандагону донишҷӯён ҳамроҳ бо омӯзгорон ба дарсгоҳ рафтанд. амрдин олимов аз чанд мактаби пойтахт дидан кард ва ин гузоришро фиристод. ин кӯдакон барои нахустин бор ба мактаб омаданд. гимназияи рақами 53 пойтахт 160 нафарро ба синфи якум қабул кардааст. занги аввали ин кӯдакон бе баргузории чорабинии махсус, ором ва бо тамошои суханронии 2 рӯзи қабли раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар Академияи вазорати умури дохилӣ шурӯъ шудааст. вале таваҷҷӯҳи ин кӯдаконро дигар чиз ҷалб кардааст. дарс мехонем, шеър мехонем, расм мекашем, менависем. бар асоси қонунҳои Тоҷикистон рӯзи таҷлили иди қурбон рӯзи истироҳати ғайрикорист. вале мақомот гуфтанд вазорати маориф бар асоси салоҳияти худ имрӯзро рӯзи оғози таҳсил эълон намудааст ва муаллимону хонандаҳо ва донишомӯзон муваззафанд риоя кунанд. ҳамин тавр ба фарқ аз солҳои пеш имсол раҳбарияти мактабу донишгоҳҳо иштироки хонандагону донишҷӯёнро ҷиддӣ назорат мекунанд. бачаҳо фардо истироҳат мекунанд ва рӯзи сеюм якшанбе аст истироҳат мекунанд. рӯзи душанбе тибқи муқаррарот дарсҳо рафтан мегирад. ҳарчанд назорати хонандагон барои иштирок дар дарсҳо ҷиддӣ аст, аммо онҳо мегӯянд фурсат меёбанд то дар рӯзи иди қурбон онҳо ҳам идгарда кунанд. то вақти мактаб равем мо намо ид мекунем.
بعد جابت مکتب. اگر مکتب نرویم اشتراک میکنم. ما را گفتن که وای این روز درس میریم بعد فردا روز شنبه استراحت میکنیم. با آنکه جلب خوانندگان و دانشجویان با مکتب و دانشگاه فضای عید قربان را در تاجیکستان کاسته کرده است، ولی واقعیت این است که در این روز نورسان به خواندن درس میلی کم دارند و باطناً میخواهند آنها هم عید قربان را تجلیل کنند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. قرار است به زودی در روسیه وکیلان دومای دولتی اجرای قانونی را به تأخیر اندازند که برای هزاران مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دردسر ایجاد کرد. این سند نه تنها رانندگان تاجیک بلکه ساکنان پایتخت روسیه را نیز سرگردان نمود. گزارشی را که حالا می‌بینیم درباره قانون بی‌خطری حرکت در راه‌های روسیه است. همکاران گرامی، در روسیه شهروندان کشورهای مشترک المنافع جمهوری بلاروس، اوکراین، قرقیزستان، تاجیکستان و کشورهای دیگر به حیث راننده کار میکنند. 100,000 نفری آنها در نقلیات مسافرکش و باربر فعالیت دارند. باور کنید کار زیاد این ساحه میماند. برای همین به نظر ما باید طرح قانون در بررسی اول قبول شود. التماس و التجای یوگنی مسکویچف وکیل روس را در ماه می امسال وکیلان دوما نپذیرفتند و سند درباره تمدید زمان گرفتن شهادتنامه رانندگی برای مهاجران را قبول نکردند. اکنون قرار است بعد بازگشت وکیلان روس به کار طرح مذکور دوباره بررسی شود که اجرای قانون بی‌خطری حرکت در روسیه را برای 1 سال به تأخیر بیاندازد. قانون ماه ایون حکم اجرا گرفت و 10,000 مهاجر تاجیک از حق رانندگی در شرکت‌های مسافرکشی روسیه محروم شدند. از 1 ایون قانون نوی به خطری حرکت در راه در روسیه به حکم اجرا درآمد و طبق آن مهاجران حق ندارند با شهادتنامه ملی خویش به مسافرکشی مشغول شوند، از بس که هزاران نفری آنها راننده تاکسی، اتوبوس و ماشین‌های بارکشی بودند. این مهاجران از حق فعالیت محروم شدند و کار نقلیات جمعیتی در روسیه و به خصوص مسکو بد شد. شکایت‌های پیوسته ساکنان پایتخت روسیه که نتوانستند سری وقت به کار بروند، شکایت شرکت‌های ساختمانی که بی راننده ماندند، مقامات روسیه را وادار کرد سری تمدید مهلت گرفتن سند رانندگی روسیه اندیشه کنند. خارجیان از جمله مهاجران تاجیک تا 1 ایون حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. حالا دیگر از این حق محرومند و بسیاری از آنها میگویند با وجود مراجعت به ریاست بازرسی دولتی روسیه نتوانستند گواهینامه رانندگی بگیرند. به گفته مهاجران مقامات با هر بهانه از دادن سند به خارجیان خودداری میکنند و از طرف دیگر برای گرفتن گواهینامه رانندگی روسیه 50,000 روبل لازم است که مهاجر ندارد. از راه‌های روسیه به راه‌های تاجیکستان می‌گذریم. طور دیروز در برنامه خبر داده بودیم شب 30 آگوست در شهرهای دوشنبه چناق در منطقه هوشیاری نویه ورزاب ماشین حامل 10 تن گاز ترکید. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی را در پی نداشت، زیرا رانندگان و خادمان آسایشگاه کودکانه که در روبروی مکان حادثه قرار داشت کودکان را به جای امن بردند. همکاران ما از محل حادثه گزارش می‌دهند. تقریبا ساعت 12 امشب در نتیجه ترکیدن یک ماشین که گاز میکشانید، یعنی گازآواز، و شدت آتش به درجه بوده است که حتی کابین ماشین به اون طرف دریا میرفت و این درختها، این دیوارهایی که میبینید از سناتوری کودکانه این ناحیه ورزاب است، همه خراب شده و چپه شده است و شدت این آتش به اندازه بوده است که حتی به او قد درختها، برگای درختها اینا همه سوختند. ولی خوشبختانه طوری که کارمندان IRS میگویند این حادثه در یک گوشه دورتر از جای استقامتی رخ داده. اگر میگن در اون وقت ساعت 12 شب در مرکز ناحیه این حادثه رخ میداد تلفات جانی زیادی به بار می آورد، ولی خوشبختانه امروز هیچ تلفات جانی نیست. تنها گفته می شود که راننده های این ماشین اندک جراحت برداشتند و فعلا میگن که در بیمارستان بستری هستند. این از سبب چی میگن به تجربگی راننده شدگی است که همین بالونی قسمت چرخ ماشین از سبب گرم شدن بسیار ترمز کردنش در گرفتگی علاب شدگی. بر اثر ترکش ماشین حامل 10 تن گاز مایع در منطقه هوشیاری ناحیه ورزاب، بینای آسایشگاه جمهوریوی بیماری‌های کودکانه دیل و ترباد آسیب جدی دید
به گفته شاهدان عینی این ترکش بنا و منزل‌های تا 500 متر جای حادثه را آسیب رسانیده است. در پی مقامات 39 کودکی را که در آسایشگاه جمهوریوی کودکانه دیلوترباد به معالجه فرا گرفته شده بودند به جای دیگر انتقال داده شدند. حدا میبیون کودکا رو جای وای میخف میبرن و همه کودوار جابجا میکنن که وای میکفن. غلامجان ناصرف مدیر آسایشگاه میگوید که 6 بینای این آسایشگاه از جمله آشخانه، طبابتگاه، بینای ماموریت و خوابگاه آسیب دیدند. به گفته جناب ناصرف اگر کودکان را تا لحظه رخ دادن ترکش به جای امن انتقال نمیدادند امکان جراحت برداشتن تقریبا 50% آنها وجود داشت. اما به گفته وی نگهبان آسایشگاه در لحظه های اول از حادثه آگاه شد و همین طور توانستند کودکان را به جای امن انتقال دهند. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. اخیراً شهر خوجند مرکزی ولایت سوغد بیش از 1000 مهمانان از ولایت مختار بدخشان را پذیرایی کرد. سفر فرهنگیان بدخشان به سوغد در دایره هفته فرهنگی صورت گرفت و ساکنان این دو منطقه میگویند چنین چاره‌بینی ها آنها را باز هم نزدیکتر میکند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. ما از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان بدخشان از سوغد در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه واخورده همسبق شده بعد 13 سال خدمت واقع. دوستان دیرینه محمد علی بختیاروف و جاویدی اشتی بعد 13 ساله بار اول در مرکز ولایت سوغد به هم روبرو شدند. تصادف آنها را در روزهای فرهنگی ولایت بدخشان در شهر خوجند به هم آورد. هفته گذشته مرکز تاریخی خوجند در اختیار ساکنان و مؤسسه‌های بدخشان بود. مهمانان نمونه‌های هنرهای مردمی، نان و غذای گوناگون مردم ولایت دوردستی کشور را به نمایش و فروش گذاشتند. از جمله سنگ‌های گرانبهایی که بدخشان با آنها معروف شده است. شاخهای یک جانور نادر و زیبای بدخشان را هم در این نمایشگاه دیدن و خریدن ممکن بود. در گوشه دیگر هنرهای دستی مردم بدخشان هم طلبکاری زیاد داشت. مقامات میگویند برگزاری نخستین روزهای فرهنگی بدخشان در سوغد در چارچوب جشن 26مین سالگرد استقلال تاجیکستان صورت میگیرد که روز 9 سپتامبر تجلیل می شود. آنهایی که به اینجا آمدند میگویند از دیدن این نمایشگاه رنگارنگ خرسند شدند. این روزهای فرهنگی بدخشان به ما خیلی مقبول شد. ما با والنتیرها در به این برنامه این یارمارک برآمدیم. بسیار یارمارک جالب و دقیقی دیدیم. هدف از برگزاری روزهای فرهنگی بدخشان به گفته مقامات نزدیکتر کردن مردم دو ولایت است که فاصله زیاد آنها را از هم جدا می‌کند. بعضی از آنهایی که از بدخشان به خوجند آمدند میگویند بار اول است که در عمرشان این ولایت در شمال تاجیکستان را می‌بینند. من بار اول به سوغد اومدم برای همین قمند همین مقبول همین سوغد اومد و همین مردم مهمان نواز سوغد. روزهای فرهنگی بدخشان در سوغد که از 21 تا 26 اوگوست ادامه کرد البته به ساز و سرود بدخشی نبود. ساز و سرود مردمی که آن را در تمام گوشه‌های تاجیکستان هم خوش دارند. و یک خبر کوتاه ورزشی هم داریم. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت مجارستان شهر بوداپست جریان دارد، پهلوان معروف توجیک کامرانشاه یوسفپریان از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. با نشر این خبر برنامه را انجام میدیم، اما در سامانه azadi.org شما میتوانید اخباری بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در آزادی ویدیو یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است. عید قربان برای شما مبارک باشد. تشکر برای همراهی. صورت خوب و خدا نگهدار.